measurement. Okay. So measurement is like in the centimeters. So first stand, single stand. Single stand is which number? 890. Multiple stand is which number? 895. Based on the body part, hand, foot and arms. Right hand అన్నారు అనుకోండి ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 890. సింగిల్ స్టాండ్ అయితే 890 3 సెంటీమీటర్ అన్నాం. అదే 5 సెంటీమీటర్ అన్నప్పుడు 891లో ఉంది కదా, మోర్ దాన్ 4 సెంటీమీటర్స్. కాకపోతే చేంజ్ ద బాడీ పార్ట్ టు రైట్ లెగ్ అని రాశారు అనుకోండి. రైట్ లెగ్ అన్నప్పుడు 892 అండ్ 897 చూడండి, 64892 ఏమని రాశారు? లెగ్ అండ్ ఫుట్ అని ఉందా? సారీ, లెగ్ అండ్ ఆర్మ్ అండ్ లెగ్ అని. సో రైట్ లెగ్ సింగిల్ స్టాండ్ అయితే 892, అదే మల్టిపుల్ స్టాండ్ అయితే ఏ నెంబర్ ఉంది? 897 మల్టిపుల్ స్టాండ్స్. సో బాడీ పార్ట్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద నెంబర్. స్టాండ్స్ కూడా సింగిల్ స్టాండా మల్టిపుల్ స్టాండ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెజర్మెంట్. ఎన్ని సెంటీమీటర్స్? 5 cm, 3 cm. ఎగ్జాక్ట్లీ 4 ఉన్నప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి? స్టాండ్ అలోన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. ఇందులో అప్ టు 4 అని ఉంది కదా. సో ఇండెంటెడ్ కోడ్లో అయితే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ మోర్ దాన్ 4 ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 cm ఈజ్ ది సేమ్ నెంబర్ 890, 895, whatever it is the standalone code. And we can also prepare for one more important number here. 64912 చూడండి, highlight the word first strand, bracket లో cable అని కూడా రాశారు. The first strand or cable, what code you have to select is 64912. The number you have to select is 64912. First cable అన్నమాట, first strand or first cable. Now come to the eye surgery. Next topic we have to prepare for eye surgery. The page number, what is the page number is 503, 503 page. So look at the highlight the first 5 numbers, 65091, 65093, 65101, 65103, finally 65105. So what is written in 65091? We have got evisceration. evisceration అని రాసారు చూడండి. evisceration అంటే ఇక్కడ మీరు పెన్తో ఏం రాసుకోవాలంటే removal of part of eyeball, removal of part of eyeball. So eyeball is partly damaged in the accident, crushed in the accident, a little bit of eyeball. Then doctor is cutting and removing it. It is called as evisceration. Evisceration means removal of part of eyeball. When you compare 101 లో చూస్తే enucleation అని ఉంది చూడండి. Enucleation means removal of entire eyeball, total eyeball, removal of total eyeball or entire eyeball. Eyeball మొత్తం రిమూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. When the accident is a major accident, eyeball is totally crushed and damaged totally, completely. Doctor is removing totally. That is what you call enucleation. ఏమంటారంటే దీన్ని whenever you become angry, you will tell to others. గుడ్లు పీకేస్తా అంటారు చూడండి, దట్స్ ఆపరేషన్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద సర్జరీ దే ఆర్ డూయింగ్, enucleation. సో ఇన్ దట్ వితౌట్ ఇంప్లాంట్ ఈజ్ 101. విత్ ఇంప్లాంట్ అన్నప్పుడు evisceration లో కూడా చూడండి, విత్ ఇంప్లాంట్ 93, 65091 ఈజ్ వితౌట్ ఇంప్లాంట్, 65093 is what? With implant. Artificial eyeball is kept inside, it is called with implant. Here also with implant is 103 or even 105 lo kuda with implant అని రాశారు కదా, with implant. But muscles not attached to the implant is 103. Muscles attached to the implant అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి? 105. So these are the numbers you have to prepare. What is enucleation? Removal of entire eyeball, total or entire eyeball. And it is only part of the eyeball is removed. Which number? 65091. Evisceration, that is the procedure. In the second column, let us prepare for 65260 and 65265. What is the difference? 65260. It is non-magnetic అనేది ఏమని రాశారు? non-magnetic. Removal of posterior ఏమని రాశారు అందులో చూడండి,
సారీ మ్యాగ్నెటిక్ అని 260లో మ్యాగ్నెటిక్ ఉంది, 65265లో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఉంది. సో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఈజ్, for example, glass pieces are removed. Is it magnetic or non-magnetic? Non-magnetic. Other bullet particles running gunshot wound, something like bullet particles or some metallic say materials, that is it comes under what? Magnetic. So for example, there is the anterior segment or posterior segment they give. Posterior segment is both the codes posterior part of the eyeball, posterior segment. In the next page 65280, what they have written, 65285 also you have to prepare. So repair of corneal perforation anundi kada, what is the word you can find is corneal perforation is repaired, cuts on the cornea. Corneal perforation repaired but not involving uveal tissue and rasaru. 2809 rasarante not involving uveal tissue. But in case of 285 lo em rasarante involving the uveal tissue. Same corneal perforation is common, but along with that what they are doing, it involving the uveal tissue. Uveal tissue అని కూడా రాసారు extra. Okay, so then next one we have to see. So below this we got a number called 65435 అని ఉందా అదే పేజ్ లో. If we come down, did you find the number 65435? So ఏమని రాసారంటే removal of corneal epithelium. What is the procedure here? Removal of corneal epithelium. But in the parenthesis do not report అని ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. ఏమన్నారు? 0402T ఇవ్వకూడదు అన్నారు. Do not report the, what is the number? 0402T. Okay, so here what is important for us? 65435 is not required for us, but what is required for us is like go to the page number 919 page. There are T codes, category 3 codes. Category 3 codes are called T codes. T codes. So in the T codes, when you look at category 3 codes, also called T codes, దాంట్లో చూడండి, look at the number 0402T ఇలా రాశారు, 0402T. So here you can find a very important keyword, collagen cross linking. What is the keyword here? Collagen cross linking అనే word ఉంది కదా, collagen cross linking. Is it found in the 65435 or only 0402T? 0402T లో ఉంటుంది కానీ it is not found in 65435. 65435లో రిమూవల్ ఆఫ్ కార్నియల్ ఎపిథీలియం ఒకటే ఉంది, బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన వర్డ్ ఇందులో లేదు, 60000 సిరీస్లో లేదు, కేటగిరీ 3 నెంబర్లో ఉందన్నమాట 0402T. In one option they will give 0402T. Another option they will give 0402T, 65435. Which is correct? A is correct, B is wrong because do not report అని ఇక్కడ కూడా రాస్తారు కదా 919 పేజ్లో చూడండి, 919 పేజ్లో బ్రాకెట్లో కూడా can you write this 0402T number with 65435? No, don't write with that, only alone రాయాలి. ఆప్షన్ సిలో చూడండి 0402T, 6990 కూడా ఇవ్వచ్చా చూడండి, నో, డోంట్ గివ్ 6990 కూడా do not report అన్నారు. ఈవెన్ రేడియాలజీ 70 సిరీస్ కోడ్ కూడా అది కూడా ఇవ్వకూడదు, సో ఓన్లీ ఎలోన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఓన్లీ ఎలోన్ సపరేట్లీ 0402T. Now come back to the previous page. We look at the 67311, another number we have to prepare here in the eye surgeries. 67311 చూడండి, and 67312, 67314, finally 67316, ఇలా 4 numbers ఉన్నాయి. These are called strabismus surgery. Strabismus surgery. So what is strabismus surgery means? Squint eye operation అని పిలుస్తారు. Squint eye, మెల్లకన్ను ఆపరేషన్ అంటారన్నమాట. Squint eye, the surgery is done to the squint eye and made it like a correctly looking eyes. Eyes ఒకే వైపు ఒకే డైరెక్షన్లో చూడడానికి హెల్ప్ చేసే సర్జరీ అన్నమాట.
In the diagram below these 4 numbers, can you identify medial rectus, lateral rectus are called medial rectus and lateral rectus. They are called horizontal muscles. What they are called as horizontal muscles. Remaining all muscles are called as vertical muscles. ఇవి రెండు horizontal muscles వస్తుంది. తర్వాత రిమైనింగ్ ఆల్ ద నేమ్స్ superior rectus, తర్వాత inferior rectus, inferior oblique, ఆల్ అండ్ ఈవెన్ superior oblique కూడా వర్టికల్ మజిల్. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని హారిజాంటల్ ఎన్ని వర్టికల్ చదవండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ lateral rectus strabismus surgery, what code you have to give? 67311. One vertical, one horizontal, ఏమన్నారు 1 horizontal. lateral rectus, medial rectus రెండు చేశారనుకోండి 61312, 2 horizontal muscles. 61314లో ఎన్ని వర్టికల్ మజిల్ అన్నారు? 1 వర్టికల్. అందులో ఎక్సెప్ట్ సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ అని కూడా ఇచ్చారు కదా. సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ ఏమైందంటే పైనకి వెళ్ళి రైట్ టర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది, డైరెక్ట్గా వెర్టికల్గా లేదు. ఇట్ హ్యాస్ గాన్ టాప్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ రైట్ డైరెక్షన్, రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు అందుకని దాని స్పెషల్ స్టేటస్గా నెక్స్ట్ పేజ్లో 67318 అని ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు చూడండి. ఆ బొమ్మల మధ్యలో ఉంటుంది, బిలో ద సెకండ్ కాలం, బిలో ద ఇన్ ద సెకండ్ కాలం బిట్వీన్ ద 2 డయాగ్రామ్స్. సో అది పక్కన పెట్టేయాలి. ఆల్వేస్ సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ యూ కెన్ నాట్ కౌంట్ లైక్ ఎ వర్టికల్ ఎక్సెప్ట్ అని రాస్తారు కదా 314లో 316లో చూడండి. ద వర్టికల్ మజిల్స్ 1 వర్టికల్ అయితే 314 రాయాలి, 2 ఆర్ మోర్ వర్టికల్ అయితే 316 రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ స్ట్రాబిస్మస్ సర్జరీ దానికి ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్ అనేది మీరు ఏం కోడ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు? 311, 312, 314, 316. ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ అనేది వర్టికల్ హారిజాంటల్ ఆ బొమ్మలో చూసి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్. ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ ఇస్ ఇట్ వర్టికల్ ఆర్ హారిజాంటల్? వర్టికల్ మజిల్ అవుతుంది అనమాట. అదర్ దాన్ దిస్ 2 హారిజాంటల్ ఓన్లీ రెండే ఉంటాయి, మీడియల్ అండ్ లాటరల్ రెక్టస్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ as వర్టికల్ మజిల్. అది 1 వర్టికల్ 2 వర్టికల్ 1 వర్టికల్ 314 ఇవ్వాలన్నమాట. వాటి ఆన్సర్ ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 67314. అడిషనల్లీ టు ది స్ట్రాబిస్మస్ సర్జరీ కోడ్స్ నెక్స్ట్ పేజ్లో చూడండి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద నెంబర్ 67335 ఉందా? 335 ఉందా? 334 కూడా ఉంది చూడండి. 334లో పోస్టీరియర్ ఫిక్సేషన్ సూచర్ అని రాశారు. 335లో ఏం రాశారంటే అడ్జస్టబుల్ సూచర్. సో ఆఫ్టర్ స్ట్రాబిస్మస్ అది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. పోస్టీరియర్ ఫిక్సేషన్ సూచర్ కనపడిందా 334లో? అట్లానే 335లో మీకు ఏం కనపడుతుందంటే అడ్జస్టబుల్ సూచర్. 67335. వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ యూ కెన్ గెట్ ఈస్ అడ్జస్టబుల్. అడ్జస్టబుల్ సూచర్ అని రాశారంటే ఏమని రాయాలి? 67335. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ గో టు ద next topic here. We go to the next topic on the auditory system. 69209 and 69210 అన్నమాట. The numbers you have to prepare are 69209 and 69210. So left side of the ear they are doing, left side of the ear irrigation lavas అని రాశారు చూడండి. 69209 ఏమని రాశారు? వాషింగ్ ఇరిగేషన్ లవాస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అండ్ 69210లో ఏం రాశారు చూస్తే ఇట్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని రాశారు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్. అప్పుడు ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 69210. ఆర్ రైట్ సైడ్ అని రాస్తే ఇవి 2 నెంబర్స్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 6942042 చూడండి. ఏమని రాశారు 2 నెంబర్స్లో? ఇట్ ఈజ్ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ ఇన్ఫ్లేషన్, మైరింగాటమీ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నప్పుడు 420. బట్ మైరింగాటమీ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ ఇన్ఫ్లేషన్ విత్ జనరల్ అనస్థీషియా అన్నారనుకోండి ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 69421 అని. అండ్ ఇప్పుడు ఇది వెంటిలేటింగ్ ట్యూబ్ రిమూవల్ అన్నారనుకోండి 69424లో ఉంది కదా, రిమూవల్ ఆఫ్ వెంటిలేటింగ్ ట్యూబ్ అండర్ జనరల్ అనస్థీషియా. వెంటిలేటింగ్ ట్యూబ్ ఇన్సర్షన్ అంటే 436లో 433 రెండిట్లో ఉంటుంది. లోకల్ అనస్థీషియా అన్నప్పుడు 433, జనరల్ అనస్థీషియా అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలంటే 436. నెక్స్ట్ నెంబర్ 69645 అండ్ 69646 చూడండి. 69645 అండ్ 69646. వాట్ ఆర్ దిస్ 2 నెంబర్స్?
It is radical without acicular chain అని ఉంది చూడండి. అండ్ 646లో అయితే radical with acicular chain reconstruction. This is without acicular chain reconstruction. And this is with acicular chain reconstruction. But what is the keyword is radical. These two are called as what? Radical procedures. Whereas 69643 and 69644 ఇక్కడ కూడా without acicular chain with acicular chain అని సేమ్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ without ఉంది, ఇక్కడ with acicular chain. But what is the difference? Radical ఉందా లేదా? No radical. Radical లేదు. But what is the common word you can see in the two numbers is wall అనే వర్డ్ రాశారు. వాల్ రీకన్స్ట్రక్షన్, వాల్ అని రాశారు. వాల్ అంటే కెనాల్ వాల్ అని కూడా ఉంది కదా. సో వాల్ WAL వాల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. సో వితౌట్ ఆస్కులర్ చైన్ అయితే 643, విత్ ఆస్కులర్ చైన్ అంటే ఏ నెంబర్లో ఉంది? 644. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్? కెనాల్ వాల్ అంటారు. మనం ఇయర్లో ఇన్నర్ అవుటర్ ఇయర్లో చదివాము ఇయర్ కెనాల్ అని ఉంటుంది చూడండి. సో ఇయర్ కెనాల్ వాల్ ఈజ్ like they are doing the surgery without vascular chain reconstruction is 643 and with vascular chain reconstruction is 69644. In the next page 69, look at the number. What is that number? Is we have the code number 69705. Number చూడండి ఒకసారి 69710 నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉంటుంది 69905 69910 చూడండి. విత్ మాస్టాయిడెక్టమీ అని ఉంటుంది. లాబరింగెక్టమీ విత్ మాస్టాయిడెక్టమీ అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? 69910 ఉంది కదా. లాబరింగెక్టమీ విత్ మాస్టాయిడెక్టమీ అన్నారు. అప్పుడు ఏమని రాయాలి? 69905 అయితే కెనాల్ ప్లాస్టిక్ ఏమని రాస్తారు? సో లాబరింగెక్టమీ ట్రాన్స్ కెనాల్ ఏమన్నారు? ట్రాన్స్ కెనాల్ అప్రోచ్ అయితే 0. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే లాబరింగెక్టమీ విత్ మాస్టాయిడెక్టమీ. Labyrinth is the inner ear. Labyrinthectomy, they are removing the inner ear part, plus they are also doing mastoidectomy. What code you have to give for this? 69910. Then later on, the last number of this topic, 69990, which is an add-on code. This is called operating microscope. What is the procedure name? Operating microscope antaru. So operating microscope that is used for a small structures like eye and ear operation చేసేటప్పుడు చాలా చిన్న స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, ఐ సర్జరీ అండ్ ఇయర్ సర్జరీ, ఆర్ ద స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఏ బిగ్ స్ట్రక్చర్. స్మాల్ స్ట్రక్చర్ దే హావ్ టు యూజ్ ఏ బిగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఈ పేజ్లో మీకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది చూడండి. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి డాక్టర్స్ మ్యాగ్నిఫై చేసి వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేస్తారు. సో ఫర్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దే చార్జ్ ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ విత్ విచ్ నెంబర్ 69990 add-on code. But this add-on code is not given for the listed surgery codes on the top of this code number. పైన ఒక పెద్ద లిస్ట్లో బ్రాకెట్లో రాశారు కరెన్సీస్, అవన్నీ బండిల్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఆల్ దిస్ సర్జరీ కోడ్స్ దే బండిల్ ద 69990. అందులో చూడండి లాస్ట్ బట్ వన్ రోలో 0402T అని ఇప్పుడే చదివాం కదా మనం. సో కెన్ యూ యూజ్ 0402T అడిషనల్లీ విత్ ద 6990 ఆర్ ఆల్రెడీ బండిల్? ఆల్రెడీ బండిల్ అయిపోయింది అనమాట. Already bundled. So what is the answer you have to give? Will you select the 6990 or alone 0402T? 0402T alone we have to give. Okay, this completes the totally 60,000 series topic we have completed today.